हेलो बच्चों, अज आपां इशू ऑफ शेयर्स के अंदर शेयर्स नूं किस तरीके नाल अलॉट किया जाता उहदे बारे पढ़ांगे। आपां शॉर्ट दे विच लास्ट वीडियो दे विच कीता सी, बट आई थिंक कि इसनूं थोड़ा डीपली करिए विद एडजस्टमेंट्स एंट्रीज करिए ताकि इस कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाए। सो आपां स्टार्ट करते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स। मन लो कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का वा। बच्चे जी न्यू कंपनी होंदी है ना, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ नहीं जानता ਹੁੰਦਾ, ना ही लोग डरते होंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ। तो भी ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਨਹੀਂ ਵੈਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਨੀ ਸੇਫ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਿਟਰਨ ਆਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। सो मैं उसके लिए प्रैफर करूंगा एज कंपेयर टू कोई लोकल कंपनी नालों जी कि हजे नवी नवी इस्टैबलिश हुई है। सो इस बच्चा जो 100 रुपीज़ पर शेयर कंपनी अपने शेयर का प्राइस है जो फाइनल करती है, इस चीज़ को बड़ा ही कंपनी सोच समझ के करना पैना। जोड़ा 100 रुपीज़ है बच्चे, जे कंपनी सपोज करो अपने 100 रुपये का शेयर 100 रुपये च बेचती है तो उस चीज़ को कहते हैं एट पार, मीनस फेस वैल्यू। जो अपने 100 रुपये की शेयर्स आ जोड़े 100 रुपये के विकण, बट रिलायंस कंपनी लगता कि साडा शेयर असी जे कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट करवावे तो लोग भज के करनगे, तो जे रिलायंस कंपनी चाहे अपने 100 रुपये का शेयर 120 रुपये च भी बेच सकती है। आ जोड़े उपरले 20 रुपये है ना 100 रुपये तो इनू कहते हैं प्रीमियम। ये एक तरीके नाल गुडविल आ, कंपनी की रैपूटेशन करके जो शेयर आ 20 रुपये एक्सट्रा कमा रहे। क्लीयर बच्चे? पर कई बार कंपनी नूं लगदा हुंदा भी साडे नवी नवी कंपनियां सानूं कोई जानदा नहीं, दैन वो अपने शेयर्स 100 रुपये की बजाय 80 रुपये च भी इशू कर सकती है। सो आ जिहड़े 20 रुपये आए तो आपां नूं पता ही है कि ये की है जी, डिस्काउंट आ। सो बच्चे नूं करन दा तरीका बदल जूगा, दी एंट्रियां भी बदल जाणगीआं। सो आपां एंट्रीज करते हैं, इस चीज़ नूं समझण की कोशिश करते हैं कि सपोज करो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू कीते। आपां एग्जाम्पल दे थ्रू समझदे हैं। इशूड शेयर्स 10,000 at ₹100 ईच। ये क्वेश्चन अपन तिन्ने तरीके नाल करांगे तो एंट्री, क्योंकि एक बार जी कंपनी 100 रुपया मंगवा रही है, एप्लीकेशन दी विच ही सारा कुछ कर रही है, वो जिन्ने उन्हें इशू किए 100 रुपये दे विच 100 रुपये जदी मंगवा लिया। क्लीयर? सो आप इको एंट्री पावांगे। एक एंट्री किहड़ी होगी, मान लो आप एट पार की गल करें, कंपनी ने ये एप्लीकेशनस इनवाइट कीतियां 10,000 शेयर्स दी, कंपनी नूं 10,000 शेयर्स दी एप्लीकेशनस आ गई 100 रुपये के हिसाब नाल, क्योंकि 100 रुपये एक बारी च मंगवा लिया उन्हें, तो आपां क्वेश्चन कर रहे हैं एट पार के हिसाब नाल। तो सो सानू 100 रुपये के हिसाब नाल किन्ने रुपये आ जाणगे, जे 10,000 शेयर्स ने एट ₹100 ईच, एट ₹100 ईच। सो आपां अमाउंट मैं थोड़ी छोटी कर ली ताकि थोड़ा समझना सौखा हो जाए। आप 1,000 शेयर्स की गल करते, 1,000 शेयर्स ने 100 रुपये के हिसाब नाल, गल खत्म, सौखा जो हो जाऊगा, समझना सौखा हो जाए। अपना कॉन्सैप्ट क्लीयर होना चाहिए, अमाउंट्स तो चेंज होंदियां रहिंदियां। सो जी कंपनी नूं पैसा आ रहा, बैंक अकाउंट कितना आ रहा, 1,000 शेयर्स का आ रहा जी 100 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कित्थों आ रहा जी? शेयर एप्लीकेशन तो आ रहा। जे तुसीं मेरी पुरानी वीडियो सुनी है तो थोनों ये बड़ी ईजीली समझ लग जूगा कि सानू जो 1 लाख रुपया आउंदा बैंक दे विच क्यों आउंदा, क्योंकि हमेशा कंपनी पैसा बैंक नाल ही डील करती है। सो सानू बैंक दे विच पैसा आऊगा, कित्थों आया? एप्लीकेशनस तो आया, तो एप्लीकेशनस नूं आपां कित्थे कन्वर्ट करना जी, शेयर कैपिटल च कन्वर्ट करना। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाऊगा। यदि दूसरी एंट्री टू आपां पैसा कित्थे कन्वर्ट करता, शेयर कैपिटल दे विच। जिन्हों ये चीज़ नहीं समझ लगी बच्चे पुरानी वीडियो देख लियो, थोड़ा ये चीज़ बिल्कुल क्लीयर हो जाऊगी। वैसे मेरे भी समझाया ना, सानू पैसा आ रहा बट कम्स इन बैंक च आ रहा, कित्थों आ रहा? शेयर एप्लीकेशनस जिहड़ी लोगों ने एप्लीकेशनस भेजियां आपां नूं 1 लाख शेयर्स दियां, 1 लाख अमाउंट दा 1,000 शेयर्स दियां। सो साडे कोल इन्ना पैसा बैंक दे विच आ गया। कंपनी कोल हमेशा बैंक च पैसा आउंदा, ते वो पैसा कित्थों आया? जी एप्लीकेशन नूं आपां कित्थे कन्वर्ट करता, शेयर कैपिटल च, क्योंकि एंड तो अपनी शेयर कैपिटल ही आ। एज अ प्रूफ तुसीं चैक कर सकते हो, क्रेडिट है डेबिट है, एक तरीके नाल जे कैंसल भी कर दोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही बचूगा। क्लीयर? बट अपनी जी एंट्रीज दोनों ही पैंदियां ने। सो ये सीगा फर्स्ट केस, जदों एट पार होवे तां कंपनी दी एंट्री जी इदां पैंदियां। जे एट प्रीमियम होवे, सैकेंड केस, जे एट प्रीमियम होवे 100 रुपये का शेयर आपको 120 च मिलिया होवे
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਊਗੀ 1000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ 1,20,000 रुपया ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਆਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਸ਼ੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 1,20,000 रुपया ਹੀ ਆਊਗਾ। 1,20,000 ਬੈਂਕ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਬੱਚੋ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1,20,000 रुपया ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਗੇ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੂਗਾ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਚੱਕੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ 20 ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਬਲਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ? 1,20,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਇਆ। ਕਲੀਅਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ? 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 1,000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਇਹ 20,000 ਰੁਪਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਐਟ ਪਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਐਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਥੋੜੀ ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਆ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਾਡਾ 1,20,000 ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ 1,20,000 ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ 1 ਲੱਖ ਆਇਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ 1,000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਤਾਂ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ, ਐਟ ਪਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਫਸਟ ਕਾਲ, ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਸਲ 'ਚ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 5-6 ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਫਸਟ ਕਾਲ, ਸੈਕੰਡ ਕਾਲ। ਸੈਕੰਡ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ 1,000 ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ 1,20,000 ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, 1 ਲੱਖ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ 1,20,000 ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਫਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੋਰਫਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, 6 ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ 8 ਤੋਂ 10 ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਤੋਂ 4-5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।